Hello កម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីហ៎ចាកាហ្វេតន្ត្រីខ្ញុំចង់សនំពោបទចម្រៀងមួយបទចាបទអីដែរចាគឺបទរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងណាសុំទោសកម្មវិធីរបស់យើងមានតែបទចម្រៀងជាភាសាបារាំងទេចាអូខ្ញុំស្ដាប់អត់សូវបានផងភាសាបារាំងមិនអីទេស្ដាប់សាក់ឡើងមើលសិនទៅចឹងសាក់ក៏សាក់ជាមួយនឹងកាហ្វេតន្ត្រីជាភាសាបារាំងមានបទភ្លេងមនោសញ្ចេតនាបទមនោសញ្ចេតនាក៏មានដែរបទភ្លេងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍តានេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីចម្រៀងបារាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 1 រសៀលFormidable Je me demande même pourquoi je t'aime ជំរាបសួរប្រិយមិត្តកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីបានវិលមកជួបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសួស្ដីសារ៉ាសួស្ដីតារីត្រូសុខសប្បាយចាអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអ្នកចម្រៀងបារាំងសម័យចម្រុះបន្តទៅទៀតហើយថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងនិយាយអំពីជាពិសេសតែម្ដងគឺនិយាយអំពីបទភ្លេងបែប acoustic បុរាណប៉ុន្តែជាបែបសម័យបែបថ្មីសារ៉ាប៉ុន្តែសារ៉ាដឹងថាបទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេសារ៉ាអាចបញ្យល់បន្តិចបានទេចាពីដើមគេលេងភ្លេងជាមួយឧបករណ៍ធម្មតាដូចហ្គីតា piano អីអញ្ចឹងគេអត់ចាក់ភ្លើងទេដូចហ្គីតាបន្ទាប់មកគេចាក់ភ្លើងគេលេងហ្គីតាចាហ្គីតាអេឡិចត្រូកគេលេងអគេលេង keyboard គេដាក់គេជួភ្លេងក្នុង computer អញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះដូចឆ្លក់អំវែងណាគេអត់ជួយចិត្តទៀតទេអញ្ចឹងគេចង់យកឧបករណ៍ភ្លេងពីមុនណាឧបករណ៍ភ្លេងធម្មតាឡើងវិញហើយគេច្រៀងអញ្ចឹងគេលេងអញ្ចឹងយើងហៅថាភ្លេង acoustic អញ្ចឹងយើងវិវត្តទៅសម័យចាស់វិញចាឧទាហរណ៍ដូចនៅសម័យឆ្នាំ30និង40ចាហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងយើងសំខាន់បំផុតគឺយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសពីរនាក់ចាគឺនៅណាគេតារីត្រូភ្ញៀវកិត្តិយសយើងគាត់ឈ្មោះ Pauline ចា Pauline លេង accordion ជាមួយកុមារឈ្មោះ Elise លេង violon ចាឡងមែនតើប៉ុន្តែចាំបន្តិចយើងអត់ទាន់ស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងទេយើងចាំស្ដាប់បទចម្រៀងដើម្បីស្គាល់អំពីភ្លេង acoustic ហើយបទទី1គឺឈ្មោះ La rue qui est à nous ដែលច្រៀងដោយ La rue qui est à nous ដូចនេះដែរ La rue qui est à nous La rue qui est à nous មានន័យថាតាមពិតបើយើងនិយាយត្រង់គឺ La rue qui est à nous មានន័យថាផ្លូវជារបស់យើងពីព្រោះនៅចម្រៀងហ្នឹងគេច្រៀងថាគេច្រៀងថាម៉េចគេច្រៀងថា C'est pas nous qui sommes à la rue c'est la rue qui est à nous គឺមិនមែនយើងរស់នៅតាមផ្លូវទេគឺផ្លូវជារបស់យើងចាToca. Vamos tocar. Allez, C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria Non so io che sono la roi, e la roi che non sa. Crevons la sourde oreille, en avant la musique. Chauffe le soleil, souffle un vent de panique. Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse, sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la roi, e la roi che non sa. Abracadabra le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir. Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la
pas demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la roi, et la roi che lo sa. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la roi, et la roi che lo sa. Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile Et grave dans notre voix l'empreinte des gouttes de pluie, la chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la roi, e la roi che lo sa. Studio សារ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយសារ៉ាតើចូលចិត្តបរោះបែបណាដែរ អូចំណែកឯខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តបរោះដូចសាច់គោអាំងទឹកប្រហុកតែចាចូលលីដាវិញចា ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តបរោះដូចជាអ្នកជំនាញសាក់ឡុនអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តបរោះដែលផ្អែមល្ហែមដូចជាតាក់តូប៉មអញ្ចឹង ចឹងស្អីគេនឹងតាតូប៉មមកខ្មែរអត់យល់ទេ តាក់តូប៉មហ្នឹងគឺជានំម្សៅដែលមានលាយជាមួយស្ករហើយគេចិតផ្លែប៉មចំណិតដាក់ពីលើចា Bah, dès qu'il aime tuer tarte aux pommes là, on ឆ្ងាញ់ណាស់ជាងស្ដាប់បទរបស់ Charlotte ឈ្មោះ J'aime les hommes ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រុស Quand j'aborde un garçon, je ne cherche pas l'exception. Je laisse à d'autres de trouver la perle rare. Même s'il est un peu con, j'ai assez d'imagination pour sublimer les petits défauts de fabrication. Tous les princes charmants, je les préfère dans les romans. Ils ne me servent à vrai dire qu'à m'endormir. Quand je suis seule, mais entre nous, ça ne m'arrive pas beaucoup. La vie est courte et les souvenirs sont plaisir. J'aime les hommes pour ce qu'ils sont, comme l'on aime les tartes aux pommes. Oui, j'aime les hommes pour ce qu'ils sont, une somme de contradictions. Je n'ai pas mon pareil pour repérer le gars coincé, celui qui vous drague en vous parlant de sa femme, qui dès qu'il est couché commence à culpabiliser. Ça finirait en discussion, en mélodrame. Le tendre passereau, un peu trop jeune, un peu trop beau, et qui dans un instant me prendra pour sa mère. Les coups au cœur qu'on tient en laisse, mes bien chères sœurs, je vous les laisse. La vie est chère et les souvenirs sont bonheur. J'aime les hommes pour ce qu'ils sont, comme l'on aime les tartes aux pommes. Oui, j'aime les hommes pour ce qu'ils sont, une somme de contradictions. Oui, j'aime les hommes un peu choses qui ressemblent à des petits chiens, les cheveux courts, la langue rose, la fraîche haleine. Pas forcément très beau, un peu grand mais pas trop costaud, qu'on ne peut décemment prendre avant la trentaine. Les délicieux amants qui montrent quand ils sont contents et qui n'ont pas besoin de dîner aux chandelles. Un voyageur, un musicien ou bien par exemple un chanteur. La vie est longue et les souvenirs pour demain. J'aime les hommes pour
j'aime les hommes pour ce qu'ils sont, comme l'on aime les tartes aux pommes. J'aime les hommes pour ce qu'ils sont, une somme de contradictions.ចាសារ៉ាហើយបទចម្រៀងអាកូស៊ីកដែលសំខាន់ហើយធ្វើយើងចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងនឹងគឺដោយសារតែបទចម្រៀងនឹងមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីស្នេហាទេប៉ុន្តែវាជាបទចម្រៀងដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារផ្សេងៗទៀតជាច្រើនណាដូចជាបទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាលើពេលត្រាំងបានន័យថាថាំងសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ង ចាក្រុមតន្ត្រី La Tordue ច្រៀងថា on vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. មានន័យថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាមកពីថាំងធ្វើនំប៉័ងតែមួយទេទោះនំប៉័ងធ្វើពីម្សៅសឬម្សៅខ្មៅក៏ដោយទោះម្សៅដែលមកពីចំការស្រូវសំឡីជាចិត្តនេះឬចំការស្រូវសំឡីឆ្ងាយដូចជើងមេក៏ដោយ ចាស់ចំណែកឯមនុស្សវិញទោះជាសម្បល់ខ្មៅឬសម្បល់សក៏ដោយសុទ្ធតែជាមនុស្សដូចគ្នាហើយដូច្នេះបានជាក្រុមតន្ត្រី La Tordue ហ្នឹងគាត់បានច្រៀងបទចម្រៀងលើពេលខាងហ្នឹងជា18ភាសាឯណោះចា៎ចា៎ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹង 是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方。我们都来自一个河面缸。On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Kolofi bodu en la tamesrio Ke bodu bedema en zefrawame Umwefi dudu sakari Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Les montagnes sont pris dans le pays dehors. Et mon volcanique et mon bel capot. Bon Dieu, la fine triche a traité par l'eau. La danou la ville, la danou passeport. Same gliny jesteś i matki z Angieli Dibanu czy też Kamczatki. أتينا كلنا نفس عجين كنا برقة وعش مجنون أو سيرة قمح السوداء من الحفل مجور أو من أي مكان مجور أو من أي مكان أكني كودي आतकी लोही हम सब हो चाहे हम गेहूँ या हो हम कुटू हो चाहे हम कहीं या हो हम जंगली आए हम कितों से या कहीं नहा से भी משנה פה צבעו עם חולמים בין טוב לרע עם אחד יוצרים תמונה
нужно солнышко одно. Sing it with feeling. A todos nos amasan por igual. Continua o trigo sarraceno. Amapolas, choclos o centeno. De aquí, de allá. De ningún lugar. On vient tous du même pétrin. On voit tous du même pétrin. Soit froment ou sarrasin. Soit froment ou sarrasin. Herbe folle, maïs ou blé noir. Herbe folle, maïs ou blé noir. Champ voisin ou de nulle part. Champ voisin ou de nulle part. Pumpernickel, alright. All week on meal processed or blue. From fields anywhere or nearby, we all come from the same grain, nourished by the same rain. Qu'arrivent tous de l'Amérique au Traco, que siamo convinti sarrazin. É burrolha, melhor que o homem, negro deu campezinho de na país. Somos farinha do mesmo saco, sendo centeio, mandioca, erva daninha, milho, fubá, da roça vizinho de qualquer lugar. A todos nos amasan igual, con quinoa o trigo sarraceno, amapola, choclo, centeno, de aquí al lado de ningún lugar, o de ningún lugar, o de ningún lugar. Mensheid is één grondstof. Gjewen عبوتن اللولة جيون خامن دوكولة جيون بريدن تزالم دول نسعى منش ذو زالم جيون عبوتن اللولة جيون خامن دوكولة جيون بريدن تزالم دول نسعى منش ذو زالمនៅពេលនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងពីរនាក់ដែលទីមួយគឺកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតឈ្មោះថាប៉ូលីនគាត់ជាអ្នកលេងបទអាក័រដេអុងហើយនឹងកញ្ញាម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាអេលីសដែលគាត់ជាអ្នកលេងបទវីយ៉ូឡុងហើយគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងលេងបទភ្លេងនៅក្នុង studio យើងជាមួយយើងតែម្ដងចា៎ហើយតារីត្រូគាត់នឹងធ្វើការសម្ភាសបន្តិចជាមួយកញ្ញាទាំងពីរជាភាសាខ្មែរជាភាសាបារាំងខ្ញុំបកប្រែជាភាសាខ្មែរចាសារ៉ាចា D'abord bonjour 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 et merci d'être en studio avec nous à Café d'Entrée ចាអរគុណដែលនៅជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង studio តែម្ដងចា Je vais vous demander d'abord peut-être depuis combien de temps vous êtes au Cambodge? Ça fait 4 mois. 4 mois seulement, d'accord. ចាយើងមកដល់ស្រុកខ្មែរ4ខែហើយ Et est-ce que vous pouvez nous présenter un premier morceau? On commence tout de suite par un premier morceau et vous nous le présentez? ចាតើអ្នកកញ្ញាទាំងពីរអាចបង្ហាញបទទី1បានទេចា Très bien, alors on va commencer par Alzheimer. C'est un morceau qu'a écrit Pauline à l'accordéon. Et voilà, il parle donc d'une femme qui a Alzheimer.
ចាបទទី1ដែលយើងនឹងលេងក្នុង studio ហ្នឹងគឺប៉ូលីនបាននិពន្ធបទហ្នឹងណាចាហើយនឹងបទហ្នឹងឈ្មោះថា Alzheimer ដែលនិយាយអំពីអ្នកស្រីម្នាក់ដែលមានជំងឺហ្នឹងហើយជំងឺបាត់ការចងចាំចា On vous écoute. Toi, Alzheimer, quand tu te lèves, embrumé par la journée d'hier, tu avances doucement, mais à côté de toi, encore une belle inconnue. Elle te sourit, toi tu la regardes, encore et encore, mais ses traits ne te disent rien. Elle te parle, toi tu l'écoutes, et cela fait longtemps que tu as tout oublié. Qui a volé mes souvenirs, qui a volé mes sens, qui a volé mon âme. Peut-être l'ai-je vendu au diable. Peut-être l'ai-je vendu au diable. Moi, dans le noir, plus j'avance, plus rien ne vient. Plus je pense, moins tout est clair. Plus je m'enferme, moins on vient me voir. Plus je crie, moins on m'entend. Plus je jure, moins Dieu m'écoute. Je crie, oh oh, le temps est long. Je crie, oh oh, le temps est long à en mourir. Qui a volé mes souvenirs, qui a volé mes sens, qui a volé mon âme. Peut-être l'ai-je vendu au diable. Peut-être l'ai-je vendu au diable. Ça va. Merci. Voilà. Ok, on vient d'écouter donc un premier morceau de votre répertoire, un morceau que vous écrivez, que vous composez. Une première question piège pour vous. Il semble y avoir un retour en France à la chanson dans la tradition des années 30, la chanson au texte simple, qui parle de gens simples avec leurs petits problèmes. Selon vous, pourquoi? អញ្ចឹងយើងតែទៅតែស្ដាប់បទទី1អញ្ចឹងដូចថាបទចម្រៀងភាគច្រើនតែជាបទចម្រៀងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី30និង40ចាហើយវាជាបទចម្រៀងដែលមានអត្ថបទដែលធម្មតានិយាយពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដូចថាមានការយកបទចម្រៀងដែលនិយាយបែបសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងយកមកច្រៀងច្រើនតើហេតុអ្វីទៅចា Je crois que tout simplement, avec la mondialisation aujourd'hui, le monde se divise en deux catégories de gens. Ceux qui se tournent vers le futur et ceux qui aiment retrouver le passé et les valeurs simples. ចាខ្ញុំគិតថាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានភាវរូបនីយកម្មហើយនឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តថាអនាគតណាគិតពីអនាគតហើយអ្នកខ្លះគិតពីរស់គូលគាត់ពីអតីតកាល Oui, d'accord. Mais de la même manière, il y a aussi un autre choix qu'on remarque beaucoup, c'est le retour à l'instrumentalisation, acoustique, le choix d'instruments acoustiques. Et encore là, donc c'est une question de nostalgie ou c'est une question de retour à des racines? ចាអញ្ចឹងគាត់សួរថាសពថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចអ្នកខ្លះគេចាត់យកបទជារបៀបបទអាកូឌេអុងអីចឹងតើគាត់សួរថាតើនេះវាជាការដូចថា
ការរំលឹកទៅអតីតកាលដូចថាការសំណោះសំណោកអតីតកាលឬក៏វាជាការស្វែងរកទៅឫសគល់ពីមុនមកចា Nostalgie, je sais pas. C'est vrai que c'est la musique acoustique est assez simple dans son fonctionnement et il est pratique de crapahuter un peu partout avec son instrument, sans fil, sans ampli. Et peut-être c'est cette simplicité-là qui plaît et la proximité quoi qu'on peut avoir avec des proximité beaucoup, oui. Ah ouais, voilà, avec l'acoustique, contrairement à l'électrique. Gros. ចាខ្ញុំអត់ដឹងថាមានគេថាស្រណោះអតីតកាលអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែពេលយើងប្រើឧបករណ៍ធម្មតាដូចថាយើងបាច់ចាក់ភ្លើងអញ្ចឹងគឺយើងអាចដើរតាណាក៏បានដែរមិនបាច់យកបាសជាមួយយើងណាវាអត់អីទេហើយហ្នឹងពេលយើងលេងភ្លេងហ្នឹងវាកក់ក្ដៅតែម្ដងយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្ដាប់ដែរចា D'accord. Vous nous jouez un deuxième morceau? Avec plaisir. Bandura. Bandura. Ôi té chồng văn lừa accordéon auto moi nhưng mà đây khơi D'accord. Alors, parlons instrumentalisation. Vous jouez du violon, vous jouez de l'accordéon. Pourquoi ces instruments-là précisément? ចឹងកញ្ញាហេតុអីបានជ្រើសរើសយកបទភ្លេងលេងជាអាកូឌេអុងហើយនិងវីយ៉ូឡុងចឹងចា Pourquoi le violon Moi avant je jouais de l'accordéon, je me suis mis au violon parce qu'en fait, ouais, Ça fait mal. Ce qui me plaît beaucoup en fait, c'est de fabriquer la note, surtout avec l'archet, de pincer la corde, de vraiment fabriquer la note, et aussi à la main gauche sur le manche. ចាចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តលេង violon ទោះបីជាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់លេង accordion តែឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្ត violon ជាងពីព្រោះយើងជួនកាលយើងប្រើសម្រាប់កូដហើយជួនកាលយើងអត់ប្រើទេហើយយើងអាចធ្វើ note ខ្លាំងៗឬក៏ note ទូចៗក៏បានដែរចា Et l'accordéon. Et l'accordéon. Parce qu'il faut dire que c'est Pauline qui joue l'accordéon et Elise le violon. L'accordéon, pourquoi ? Parce
Parce qu'on peut jouer en même temps les accords et une mélodie ressemblant au piano, une partie piano sur la droite de l'accordéon qui fait qu'on peut chanter, être accompagné et jouer une mélodie en plus. ចាចំពោះឧបករណ៍ភ្លេងអាក័រដេយ៉ុងគឺអស្ចារ្យតែម្ដងពីព្រោះដៃមួយយើងលេងអាក័រហើយដៃមួយទៀតយើងលេងបារាំងហៅថា melody គឺថាសំឡេងភ្លេងមួយទៀតស្តៀង piano អញ្ចឹងយើងមានសំឡេងពីរហើយលើសពីនេះទៅទៀតយើងអាចច្រៀងទៀត C'est un instrument magnifique en plus. Un beau son de guinguette. Voilà. ចាហើយវាមានសំឡេងល្អគេហៅថា guinguette នៅស្រុកបារាំងហើយនឹងវាស្អាតវាល្អមើលដែរ La petite France គាត់ថាជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យ Et bon, puisque c'est magnifique, on va vous demander un troisième morceau, un dernier morceau. Celui-ci, vous pouvez nous le présenter un peu? ចាអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងសូមកញ្ញាបង្ហាញលេងភ្លេងបទទី3បានទេចា Le prochain morceau, il est sur les chiens du Cambodge. On a écrit ce morceau il y a de ça un mois, après s'être fait agresser par un chien en sortant de chez nous. ចាបទចម្រៀងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីឆ្កែដែលតាមផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរយើងបាននិពន្ធបទហ្នឹងមួយខែមុនដោយសារពេលនោះឆ្កែមួយបានខំយើងចា Il s'appelle Les Bâtards. ចាបទហ្នឹងឈ្មោះ Les Bâtards គឺឆ្កែតាមផ្លូវចា Cette chanson est dédicacée à tous les chiens du Cambodge, tous les bâtards. Avec des petites jambes, Short legs. corps de saucisse, Sausage body. le petit blanc qui vous attaque gentiment le mollet le matin quand vous sortez de chez vous. Le petit noir avec une tête de berger allemand et un corps de teckel. On en voit beaucoup. À tout cela. Sors de chez moi, je vois les bâtards, deux en train de faire dans le caniveau. En carrousel, c'est bien plus beau. La nuit je dors et ils m'appellent, je leur réponds par la poubelle. Viens te joindre à nous. Chope le petit blanc. On se promènera dans les rues sombres. Dans les rues sombres. J'empoigne ma bourse et je sors du lit. Je les prends sous le bras et c'est parti. Rox, Rookie, Bill, Johnny, des vrais roublards, vous pouvez me croire. Sur mon niveau, on fait la loi, on les connaît dans ce quartier-là. Touk la brute, Samto le truand. on traîne la patte. C'est pas marrant. Ils marrent le chemin, je leur mets un croc. Et Rookie raboule, ils jettent dessous. Douze poils en moins au-dessus de ma tête. Rookie à plat sur la banquette. Johnny au loin fouille une poubelle. Il trouve rien, c'est plus la peine. Rox, lui regarde la belle Mimi. Elle a du chien, cette petite-là. Elle traîne du à en tomber. D'accord. On va lire rapidement parce que le temps presse, le temps passe. Une dernière question. Est-ce que vous croyez que votre passage au Cambodge peut être significatif pour votre musique, pour avoir un impact sur votre travail musical?
ចាតើកញ្ញាគិតថាដូចថាមកលេងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាចផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់កញ្ញាចា Enfin, moi, je pense que complètement, parce que déjà, on a commencé à jouer ici au Cambodge, donc on a cette expérience-là. Et depuis le départ, on sent vraiment sollicité par plusieurs personnes, par différents bars, par le théâtre, pour jouer, par les Cambodgiens aussi, quand on a été joué en province, là, et qu'on était vraiment très réceptifs. Et voilà, donc. ចាយើងបានបទពិសោធន៍ច្រើននៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងមានបារមានកន្លែងល្ខោនលេងល្ខោនច្រើនដែលបានសូមឲ្យយើងទៅសម្ដែងហើយយើងធ្លាប់សម្ដែងនៅមុខអ្នកស្ដាប់ខ្មែរហើយនឹងគេចូលចិត្តយើងគេគាំទ្រយើងយ៉ាងខ្លាំងចា Et vous êtes ici pour combien de temps encore? អញ្ចឹងកញ្ញាទាំងពីរមកស្រុកខ្មែរសម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងចា 2 mois. 2 mois seulement. Malheureusement. ចាយើងនៅនេះតែ2ខែទៀតទេចា Et d'ici là, est-ce qu'on a la chance de vous voir, de pouvoir vous voir un concert? Oui. អញ្ចឹងតើពួកខ្ញុំអាចមានដូចថាមានឱកាសនឹងទៅមើលកញ្ញាទាំងពីរលេងសម្ដែងទេចា Alors, on joue le 10 mars au Tokay Bar qui se trouve près du Orusei Market. ថ្ងៃទី10ខែហ្នឹងយើងលេងនៅបារឈ្មោះថាតូកែហ្នឹងហើយចា នៅជិតផ្សារអូរិស័យចា Et le 20 mars pour le festival de la francophonie au Chêne Lassiateur. ចានៅថ្ងៃទី20ក៏យើងលេងដែរនៅកន្លែងពិធីបុណ្យ francophonie ចានៅចិនឡានៅ ចានៅចិនឡាជិតអន្តរកុនតឡងតាល់ចាផ្សារដើមកោ D'accord, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités. Au revoir. ចាអរគុណច្រើនចាជម្រាបលា Oh, je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée quand j'habitais Angers, dans une petite rue pavée. Pour mon anniversaire, ma mère, elle m'a offert un joli petit chat qui s'appelait Tequila. Alors on est parti se promener et on n'a pas regardé avant de traverser. Et un gros camion a débarqué et ça a fait paf, paf, paf le chat. Tequila 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 paf, paf le chat. Je continue l'histoire, elle n'est pas terminée. Car pour me consoler, oh mon père il m'a trouvé une jolie petite tortue qui mangeait de la laitue. Comme elle était sympa, on l'appela Angela. On est parti se promener et on a bien regardé, bien des deux côtés. Mais elle a mis 2 jours à traverser et ça fait paf, 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 Angela la tortue, 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 paf, paf, la tortue. C'est notre ami Nico qui finit notre histoire. La grande finale de foot, elle se jouait sur le trottoir. Tous les potes étaient là, on menait 4-3. Le match était gagné quand le gardien a dégagé. Le ballon s'est envolé et pour le rattraper, Nico a traversé sans se soucier du danger. Heureusement, c'est le ballon qui a explosé.
La morale de cette histoire, c'est qu'il faut bien regarder. On regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, avant de traverser. On regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, avant de traverser. ចាបទចម្រៀងដែលយើងកំពុងតែស្ដាប់បំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាបទចម្រៀងបែបកំ pl ែងគឺសម្រាប់បដៅកូនក្មេងក៏ដូចជាមនុស្សធំដែរហើយបទចម្រៀងហ្នឹងមានចំណងជើងថា Puff អានេះថា Pang ចានៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគេច្រៀងថាកូនក្មេងច្រៀងថាខ្ញុំមានឆ្មាមួយប៉ុន្តែស្រាប់តែឡានបុកវាពីព្រោះវាឆ្លងផ្លូវអត់មើលខាងឆ្វេងអត់មើលខាងស្ដាំទេហើយក៏អណ្ដើករបស់ខ្ញុំក៏ឡានបុកដែរបុកស្លាប់ហើយបន្តមកក្មេងនឹងគាត់លេងបាល់ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ហើយស្រាប់តែឡានបុកអត់បានបុកកូនក្មេងទេប៉ុន្តែបុកបាល់ចាអញ្ចឹងហើយបានជាអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងគឺចង់ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវនៅពេលដែលឆ្លងផ្លូវត្រូវមើលខាងឆ្វេងហើយក៏ត្រូវមើលខាងស្ដាំបើមិនចឹងទេប្រកាសជាPuff ដូចឆ្មាហើយនឹងអណ្ដើកចឹងចាប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់មានពេលវេលា call support ចា call to support អញ្ចឹងសម្រាប់និយាយពីកម្មវិធីវប្បធម៌អាឡយ៉ងគឺនៅថ្ងៃពុធពេលល្ងាចយើងមានគេតាំងពិព័រណ៍រូបថតមួយដែលនិយាយអំពីកាហ្វេអតីតកាលហើយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលគឺជាការតាំងពិព័រណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកថតរូបខ្មែរយើងម្នាក់ឈ្មោះថាវុទ្ធាចាអូខេហើយឥឡូវនេះយើងស្ដាប់បទមួយទៀតទេចាយើងស្ដាប់បទមួយទៀតដែលជាបទល្បីដែរនៅក្នុងបទចម្រៀង acoustic ហ្នឹងប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរសារ៉ាសិនតើសារ៉ាមានរោមដៃរោមជើងអត់ហេមានរោមដៃរោមជើងច្រើនណាខ្មែរក៏មានបារាំងក៏មានដែរដូចគ្នាចឹងចុះសារ៉ាដឹងថារោមហ្នឹងកើតមកពីណាទេចាខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់ដឹងទេចឹងយើងស្ដាប់បទចម្រៀងដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់រោមហ្នឹងដែលច្រៀងដោយក្រុមចម្រៀង Java Le poil, chanson réaliste, musique. Chanson engagée. On s'est emmerdé. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Voyant ses fruits fragiles, à la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le poil, au départ sur terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. L'argent rentrait dans la touffe, j'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal, elle avait la bouche en queue de poil. On s'est quitté, un poil de l'épouser, le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir mique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça m'horripile. Dans un monde aseptique, je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin, craqué dans les moindres recoins. Coin, je voulais pas finir comme fourniture. Mon perruque couvre sa chaussure. Par charter, j'ai fui le capitalisme. En Afrique où j'ai eu poiludisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barbe, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barbe, ça m'horripile. Dans un monde aseptique, je suis politiquement incorrect. Bien trop malade, j'ai dû partir. Hey, on aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal, dans une communauté au Népal. J'ai fondé mon paradis fiscal sur une baba coule en sandales. Mais avis à tous les crânes d'œufs, je serai de retour en 2069. Poil aux dents.
ចាចឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចឹងជាចំណងដៃចុងក្រោយយើងសូមផ្ញើបទចម្រៀង acoustic បុរាណបែបថ្មីហ្នឹងមួយបទទៀតគឺជាបទដែលមានចំណងជើងថាវិថីនៃពេលវេលា ចា La Rue du Temps ច្រៀងដោយ Les Ogres de Barbac នេះគឺជា Vals Musette ដែលជាតន្ត្រីដែលគេនិយមស្ដាប់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920 ចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអញ្ជើញ Lida ហើយនិង Retro ឡើងរាំនៅក្នុង studio តែម្ដងជាមួយសម្លេង accordion ចាសពត complete រាំជាមួយយើងក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ103ក្នុងកម្មវិធី Cafe តន្ត្រីរបស់យើងដែរហើយជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយ ជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា ចាជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា C'est une rue pas très grande, avec 3 fleurs et 2 oiseaux. On y vend de la pâte aux amandes, des cacahuètes et du Bordeaux. Y a un mec sur un banc qui s'est fait larguer par la Lise, ça nous étonne pas vraiment. Elle change de mec comme de chemise, et passe et repasse le temps. Mes souvenirs et ma joie, dans cette rue où déjà tout enfant, j'apprenais l'harmonica. Et quand le soleil se cache, tout au fond derrière le toit des maisons, y a des parents qui accomplissent leur tâche, des enfants qui se tirent à l'horizon. Y a les chiens qui se mettent à aboyer, les vieux qui se mettent à picoler, et moi qui rentre dans mes cauchemars, qui me vois plus tard en costard. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie, dans cette rue où déjà tout marmot, j'apprenais plein de gros mots. Et quand on prenait nos bicyclettes, qu'on faisait nos parties de sonnettes, on amenait la Lise dans le square, on lui faisait montrer nos jaguars, elles étaient pas plus grandes que ça, faut dire c'était des majorettes, tu fais pas différence à cet âge-là, une majorette c'est une empirette, elle passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie, dans cette rue où j'ai tout petit, soufflé comme un malade dans mon saxo. Il n'est pas question ici de parler d'appartenance, car c'est bien du béton pourri, comme dans toutes les résidences. Mais j'y ai bien trop de souvenirs, cette rue a fait mon avenir, et c'est du meilleur jusqu'au pire, que je veux tous les voir mourir. Elle passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie, dans cette rue où déjà tout marmot, je pilotais les caviots. Paraît qu'un jour il veut la détruire, mais faudra d'abord qu'il passe sur le corps de 250 loupards en cuir qui sont tous prêts à y laisser leur mort. Et moi, je serai là, jusqu'au dernier, avec dans la main un pavé, dans cette rue qui m'a fait comme je suis, un sale con mais pas pourri. Si un jour le soleil s'éteint, si un jour le monde s'écroule, si un jour la terre n'est plus rien, qu'une bande de pauvres d'hommes saouls, il restera encore cette rue, grande, fière et debout, où tu seras toujours le bienvenu, et où je vais y creuser mon trou. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie, dans cette rue jusqu'à la fin des temps, je ferai encore de l'harmonica. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie, dans cette rue qui m'a fait combattant, combattant mais contre la loi. Et passe et repasse le temps. Alo, ជំរាបសួរចា បាទជំរាបសួរកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីមែនទេ ចាកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ អូគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចម្រៀងបារាំងទៀត មិនអីទេអាទិត្យក្រោយអ្នកអាចស្ដាប់ម្ដងទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង 12:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 1 រសៀលដដែលចា អូអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអាទិត្យក្រោយទៀតក៏បានដែរ ចាជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយជំរាបលា Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Allons enfants de la patrie. Oh, tu me prends dans ses bras. Survolant des villes, c'est un temps friche, diagonale perdue. Fourmi formidable. Je me demande même pour